ألا أواجل وإن في الجسد مضغة بأند سو أكالوست عنديت قرات سقالج إذا صلحت السواكة تستكاكلج كسدات كامارج صلح الجسد كله أكال يستاكلج وإذا فسدت السوا مسمر كساتج حديدون كلككج أكال باتك علي يساسات لاقتاج يستالال على أواجالو وهي القلب سوا قلب تبالالج يالتستكاكلو قلباتشن أكالاتشن يزوت ورد لما اللعيتاتشن منشام مدرشام السوانة لما التفافاتاتشن مسارة السوهن علم زاري تاريا من جمرو كقلب بشتا وانا بهونه ونجمر علم حسد بمنلو حس مكانينت عند سو الله يستون صدا اندي وجدبت ممنيت مال نغاريو غا عليمو غا بيت زمدو ውስጥ ጓደኛ غا በህይወት ስኬቱ حسد ሊገባው ይችላል የመጀመሪያው የሰማዩ ዓለም ላይ የተፈጠረው ወንጀል ምቀኝነት ይወልድ حسد የሚወልዳቸው አገር ያፈርሳል መስጂድ ይበትናል ሶፍ ይለያያል በርግጥ አሉ حسد ወደም እንደመረ ኢና አባና ነብይ ነው አባታችን لفي ضلال مبين ጥመት ውስጥ ነው አባታችን አሉ ነብይ አይሳሳትም ነበር ግን حسد ነብይን ለማውገዝ ገፋቸው እቅቱሉ ዩሱፍ حسدት እንደሚያደርስ ዩሱፍን ግደሉታል ወንድማማች ዑስባ ጭፍራ ተሰብስቦ አለይሰ ሚንሁም ረጁሉን ረሺድ ወንድማቸውን ለመግደል ወሰኑ حسد ምቀኝነት የነብይን ቤት ይረብሻል ምቀኝነት ቀይ መስመር ያስረግጣል የፈንጅ ቀጠና ነው በحسد የተሞላው ልባችን ዛሬ ሜዲያችን አበላሽው ፌስቡክን በከለው ቲክቶክን አወከው ስድብ ዝልፊያ ማንጓጠጥ መኮፈስ ተናጋሪው ማዳማቸው ኢያኩም ወልሐሰድ ሰውን መመቅኘትን ባካችሁን ተው فإن الحسد حسدኮ يأكل الحسنات حسناتاችሁን ይበላዋል كما تأكل النار الحطب ልክሳት ያቀረብክለትን እንጨት ወደ አመድ እንደሚለውጠው ሶላትህን ሐጅህን ዘካህን የሚበላ ነው ለምን ሐሲድ ስትሆን ታማለህ ልካልፎ ሲሄድ አንጓጣ እሱኮ እናቀዋለን ነው የምትለው ገና ታማለህ ተንኮል ትሰራለህ እልፍ ብለው ሲህሩም የሰሩ ሰዎች አሉ ሰዎች ላይ ትዳር ሊበትኑ حسد እኮ አሉ ጸጉርን አይደለም ይላቸው ዲንን ይላጫል ሰውየው ከዲን ሊያወጣው ይችላል لله در الحسد معدله بدأ بصاحبه فقتله عند حسد فتحاوي دانيين በባለቤቱ ነው የሚጀምረው ፍርድ بدأ بصاحبه فقتله حسد ህይወትህን ያጠፋዋል ህይወትህን ያበላሸዋል ዲንህን ያጠፋዋል دب عليكم داء الامم የቀደምት ህዝቦች በሽታ ወደ እናንተ እየመጣ ነው አሉ حسد የሚባል አላህ የውድድርን የحسድን ስሜት እኛ ውስጥ አርጓል አላማው ግን ለኸይር እንድንሽቀዳደም ነበር فاستبقوا الخيرات بخير تشقدادم متحسدوا بخير زران سو مسجد سرا اني مسرات አለብኝ እሱ አበላ እኔ ማብላት አለብኝ እሱ ሰደቃ ሰጠኝ መስጣለሁ የልጆቹ حفظوا እኔ ማሳፈዝ አለብኝ على الذي غل علي حاسدا اتدري على من اسأت الادب اسأت على الله في حكمه اذ لم ترضى لما وهب كما قالوا في المي الله ጋርኩን ለምን ዘጣውኩ እንዴት ተሳካለት እንዴት ሰው ተቀበለው እንዴት ለስኬት በቃ ግጭት እኮ አላህ ዘለ ኢብኑ መስዑድ ምን ይላሉ እባካችሁን የአላህን ጸጋ ተፋለሙ ይላሉ ማን ነው እንደሚፋለም ሲሏቸው ሐሲድ ነው አሉ መቀኛ ማለት ከአላህ ጋር ነው ጦርነት እንዴት ተሰጠዋለ ለሱ እንዴት ተሳካለ ምንም አካል ከحسد አይጸዳም ትንሽ ናጥ ያረጋል መልካም ሰዎች ያፍኑታል መጥፎ ይገልጸዋል የልብ በሽታዎችን ያከምነ ምን ህድባቸው ጉዞዎች ይኖሩናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውስጣችን ከመጥፎ ነገር አላህ ያጽዳው አልহামዱሊላህ صاحب الكمال والجلال والجمال وصاحب الكمال والانعام اللهم أنت حق من ذكر وحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وكتبت الآثار ونسخت الآجال والقلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحمن مولاي
ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان يا من إذا وقف العبيد ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران تعفو الملوك عن النزيل بحيهم كيف النزيل بساحة الرحمن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله أفضل من تقدم ومن تأخر البشير النذير والسراج المظهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم فهدى الله به من الضلالة وبصر به من العمى فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أغر عليه للنبوة خاتم من الله نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبينا أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد فصلوات ربي وتسليماته عليه ما اتصلت عين بنظر ووأت عذن بخبر وسلم تسليما كثيرا معاشر المسلمين أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله ولقد قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المؤمنون عباد الله إن الله جل شأنه ربط فلاح العباد بسلامة صدورهم وطهارة قلوبهم قال جل شأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك والشك سليم من الرياء والسمعة سليم من الحقد والحسد سليم من الكبر والعجب إلا من أتى الله بقلب سليم تأملوا عباد الله والله ما قال إلا من أتى الله بعمل كثير وأجر كبير بل قال إلا من أتى الله بقلب سليم المؤمن دائما يسعى لسلامة صدره وطهارة باطنه شعاره دائما أنا مسلم لا أحسد ولا أحقد على أحد من المؤمنين شعاره ودثاره لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه أمراض القلوب فتنت الأمة وفتكت الصفوف ومزقتنا وجعلتنا الشذر مذر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا الله بارك شوي زاري يا الله سبحانه وتعالى رداتك هنا وجاتشنن سلام مسكاكلو يوسط بشتاتشنن ناورالن أمراض القلوب يوسط بشتاوች ውጭ ላይ የምናያቸው ክፍተቶች የሰልፍ መበታተኖች የስነ ምግባር መታጣቶች የታመመ የውስጥ ነጸብራቆች ናቸው አንዳንዴ እግራችን ላይ ቁስል ወጥቶ ህመሙ ግን የሚሰማን ጭናችን ላይ ሊሆን ይችላል እሱ ምልክቱ መገለጫው ሲብተሙ እንጂ በሽታው ግን እግር ላይ ነው ያለው
የስነ ምግባር መበላሸት፣ አንዱ ለአንዱ ክብርን መንሳት፣ ኩራትና መትኮፈስ፣ ይይልኝና የንዋይ ፍለጋ፣ ስልጣን ፍለጋ፣ ንዋይ ያለ ሥራ ያለ ላብ ሀብት ፍለጋ፣ ስም ማጥፋቶች፣ መዘላለፎች ምንጫቸው መሰረታቸው የተበላሸ የውስጥ ማንነት አምራዱል ቁሉብ ቀልብ ሲበላሽ አካል አብሮ ይረግፋል፣ አካል መስመር ይስታል። ነብዩና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ውብ በሆነው ንግግራቸው ውስጥ አዋጅ ለዚህ ኡመት ያውጃል። የመልእክተኛውን አዋጅ ለመስማት ዝግጁ ናችሁ? አላ አዋጅ አሉ። ወኢነ ፊል ጀሰዲ ሙድገተን በአንድ ሰው አካል ውስጥ አንዲት ቁራጭ ስጋ አለች። ኢዛ ሰለሐት እሷ ከተስተካከለች ከጸዳች ካማረች ሰለሐል ጀሰድ ኩሉ አካል ይስተካከላል። አፍ ሚናገረውን ይመጥናል፣ ብር ሚጽፈውን ያስተውላል፣ እግር ሚራመድበትን ያስተውላል፣ እጅ ሌላውን አልፎ አይጎዳም፣ ሌላው ላይ አይጽፍም፣ ሌላውን አይተችም። ኢዛ ሰለሐት እሷ ከተስተካከለች አካል ይስተካከላል። ወኢዛ ፈሰደት እሷ መስመር ከሳተች ሐዲዱን ከለቀቀች አካል በአጠቃላይ ይሳሳታል፣ አቅጣጫ ይስታል። ማነች እቺ? በጉጉት አስጠበቁንና አላ አዋጅ አሉ። ወህየል ቀልብ እሷ ቀልብ ትባላለች። ይሄ የመልእክተኛ አዋጅ ነው። ነገስታቶች ሁሌም አዋጅ ይላሉ። የነገስታቶቹ ሁሉ አናጅ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለዚህ ኡማ አዋጅ ይላሉ። አላ አዋጅ ወኢነ የተውኪድ እንለዋለን። ኢንፋሲስ ሰጡት፣ አጠነከሩት። ምንድነው? ትኩረት ሊስቡ ነው። አተሙበት። አካል ውስጥ ቆራጣ ስጋለች። እሷ ከተስተካከለች አካል ይስተካከላል። ያልተስተካከለው ቀልባችን አካላችን ይዞ ተወረደ። ለመለያየታችን መነሻም መድረሻም እሱ ሆነ። ለመጠፋፋታችን መሰረት እሱ ሆኖ አለፈ። የውስጥ በሽታ ማከም በዚህ ኡማ ላይ ያስተዋለው ክፍተትን ልብ አለ። ታዘብነ ብለን ነበር ባለፈው። አሁን ዳግም ታዘብነ። ከዛ በኋላ ለካ ብዙ ነገር መስመር ተስቷል። ለካ ብዙ ነገር አቅጣጫ ተለቋል። ተናጋሪው ማዳማቸው የውስጥ ሕክምና በተቅዋ ውስጥ ማነጽ ቀልብ ካለባት በሽታ ከኩራት ከመኮፈስ ከይዩልኝ ከስሙልኝ ከሂስድ ከሂቅድ ከነዚህ ሁሉ ካላጠራ ነው የኛ ሰልፍ ህያው አይሆን። ዛሬ ታዲያ ምን ጀምረው ከቀልብ በሽታ ዋና በሆነው እንጀምራለን። ሂስድ በመንለው ሂስድ ምቀኝነት አንድ ሰው አላህ የሰጠውን ጸጋ እንዲወገድበት መመኘት ማለት ይሄ በሁሉም የህይወት እርከን ውስጥ አለ። ነጋዴ ነጋዴው ጋር፣ ዓሊሙ ዓሊሙ ጋር፣ ቤተ ዘመዱ ውስጥ፣ ጓደኛ ጓደኛ ጋር፣ ወይ በዘሩ ወይ በሥራው ስኬቱ ወይም በውበቷ ወይ ስኬታማ በሆነው ትዳሩ ወይ በሚያምሩ ልጆቹ በህይወት ስኬቱ ሂስድ ሊገባው ይችላል። ይሄ እንድንጀምር ያስገደደን ሰማይ ላይ ወንጀል ሲጀመር በዚህ ስለተጀመረ አደምን አላህ ሲፈጥረው አለይሂ ሰላም ገና ተክላ ቁመናውን አቁሞት በጣም በሚያምር ተክለ ቁመና ሲያስተካክለው ተወው አላህ አቁሞ ሸይጣን መጣ ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አደምን አካሉን ይዞረው ጀመረ። በውስጥ ይገባል በውጭ ይወጣል ያስተውለዋል። አንተ እኮ ለወደፊት በኔ ላይ ከተሾምክ ጉድ ነው ምሰራህ ይል ነበር ሸይጣን። ታዲያም የውሳኔው ቀን ደረሰ። መላእክት ተሰለፉ። አደም ፊት ለፊት ተቀመጠ። አላህ አዋጅ አለ። እኔ አደምን አስተካክየው ሩህ ስነፋበት ፈቃዑ ለሁ ሳጅዲን አላቸው። ሰጋጆች ስትሆኑ ውደቁ አላቸው። አንዱ ብቻ አመፀ፣ ኢብሊስ አመፀ። አላህም ጠየቀው ለምን እንዳልሰገደ። خلقتني من نار وخلقته من طين እሱን ከጭቃ እኔን ከሳት ፈጥረ እንዴት ለሱ ሰግዳለሁ አለ። ያኔም ከአላህ እዝነት ተቋረጠ፣ ከአላህም ረሕመት ተበተነ። የመጀመሪያው የሰማዩ ዓለም ላይ የተፈጠረው ወንጀል ሂስድ የወለደው ምቀኝነት የወለደው። ምቀኝነት ታሪኩ ሰፊ ነው። ከሰማይ ነው የሚጀምረው። እሱ የመጀመሪያ ምድር ላይ የተሰራው ወንጀል ምቀኝነት የወለደው ነው።
አባታችን አደም አለይሂ ሰላም ምድር ወረደ። ሁለት ልጆች ነበሩት፣ ሃቢል ቃቢል የሚባሉ። ሃቢል አርብቶ አደር ነው። ቃቢል ገበሬ ነው። እሱ ደግሞ አርሶ አደር ነው። አዝርዕቶች ማሳዎች አሉት። አላህ ትእዛዝ ላከ ለአላህ ሰደቃ ስጡ ብሎ። ሃቢል ምርጧን እንስሳ ይዞ አቀረበ፣ ለአላህ ቁርባን አቀረበ። ቃቢል ደግሞ የደረቀውን የገረጣውን አትክልት ይዞ መጣና ለአላህ ሰደቃ አቀረበ። ያኔ በዛን ዘመን አላህ ሲቀበልህ የምታቀው ከሰማይ ሳት መጣ፣ አንተ ያቀረብከውን ትበለዋለች። ታዲያ አላህ ጥሩ ያቀረበውን ሃቢልን ተቀበለው። ሳትም ላከና የሱ ተበላች። ቃቢል ሲመለከት እሱን አላህ አልተቀበለው፣ ተበሳጨ፣ ሒስድ ቀሰቀሰው፣ ተቆጣ። ለአቅቱለነክ አለው። ከባድ ቃል ተናገረ። አላህ ቁርአን ላይ ዘግቦታል። እገልሃለሁ አለ። አላህ ነው የተቀበለው። ኢዝ ቀረባ ቁርባናን ፈተቀበለ ሚን አሐድሂማ። አላህ ካንደኛው ተቀበለ። ለምን? ኢነማ የተቀበሉ ላሁ ሚነል ሙተቂን። አላህ እሱን ፈርተው ለሱ ጥሩ ነገር ያቀረቡትን ነው አላህ የሚቀበል። እገልሃለሁ አለ። ለምን ነው የምትገለኝ? አላህ እኔን ስለተቀበለኝ ነው። አሁን የምታዩት ልዩነት ይሄ ነው። እነገሌ እዚህ ደረጃ ላይ ደረሱ፣ እነገሌ እንዲህ ውጤታማ ሆኑ። ለአቅቱለነክ እገልሃለሁ አለ። አሁን መግደል ስለማይችል ስም ብቻ ሊያጠፋ ይችላል። እገልሃለሁ አለ። መጨረሻም ወንድም ለእጁን ሰነዘረ፣ ፈቀተለ፣ ወንድሙን ገደለው። የመጀመሪያ ወንድማማች ናቸው ለሰው ልጆች ታሪክ። ገዳዩ ቃቢል ይባላል። ብዙ ጊዜ ቃቢልና ቃቢል ሰው ይምታታል። ቃቢል ቃፍ አለች፣ ቃቲል በሚለው ያዙት። ገዳይ እሱ ነበር። ሃቢል ተገዳይ። የመጀመሪያ ወንጀል ምድር ላይ ሒስድ የወለደው የወንድምንም ደም የማፍሰስ ክስተት ተከሰተ። ለዚህም ነው በዚህ ርዕስ የጀመርነው። ተከታታይ ርዕሶች ይኖሩናል ውስጣችን በሽታዎቻችን ያወጣ እንዴት እንከም ብለን። የመጀመሪያው ሒስድ ማንም የማይድንበት የበሽታዎች ሁሉ ምንጭ። ፖለቲካው ላይ የምታዩት ስንክሳር አብዛኛው ሒስድ የወለደው ሊሆን ይችላል። ሒስድ የሚወልዳቸው አገር ያፈርሳል፣ መስጂድ ይበትናል፣ ሶፍ ይለያያል። ሒስድ አላህ ይጠብቃል። አላህ ውስጣችን ያጽዳው። እንኳን ለኛ ለነብያት ልጆች ሒስድ አልተመለሰም። ነቢዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም አባታቸው ነብይ ነው፣ አያታቸው ነብይ ነው። ቀደም አያታቸው ነብይ ነው። ኢብራሂም፣ ኢስሐቅ፣ ያዕቁብ። ልጃቸው ዩሱፍ ይባላል። ዩሱፍ አባቱ ያዕቁብ ዘንድ በጣም ተወዳጅ ነበር። ሲያዩት ቆንጆ ነው ዩሱፍ። የቁንጅናን ግማሽ ነው አላህ ከሱ ላይ ያስቀመጠ። ቁንጅናን ከሁለት ከፍሎ ግማሹን ዩሱፍ ላይ ነው አላህ ያደረገው። ሌላውን ነው እኛ ጋር የተበተነ። አኑበት إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. እኛ ብዙ ጭፍሮቹ ነን እያለን ዩሱፍና ወንድሙ አባታችን ዘንድ በጣም ተወደደሳል። በርግጥ አሉ ሒስድ ወደ ምን እንደመራ ኢነ አባና ነብይ ነው አባታቸው ለፊ ضላሊን ሙቢን ጥመት ውስጥ ነው አባታችን አሉ። ነብይ አይሳሳትም ነበር፣ ግን ሒስድ ነብይን ለማውገዝ ገፋቸው። ታዲያ ምን ያደርጉ? አንድን ሴራ ዘየዱ። እቅቱሉ ዩሱፍ አሉ። ሒስድ እንደሚያደርስ ዩሱፍን ግደሉታል። ወንድማማች ዑስባህ ጭፍራ ተሰብስቦ አለይሰ ሚንሁም ረጁሉን ረሺድ ወንድማቸውን ለመግደል ወሰኑ። ለመግደልም ሲወስኑ አንድ ከነሱ ጋር ትንሽ ሚሻለው ግዴለም ጉድጓድ ውስጥ ጨምሩት፣ አልፎ ሐጆቹ ውሃ ሊቀዱ ሲሉ ይዞት ይሄዳሉ አለ። ይሄም ሌላ ገደላ ነበር። ጉድጓድ ውስጥ ጨምረው ግን ይሻላል አሉ። ጉድጓድ ውስጥ ወንድማቸውን ጨመሩት። ዩሱፍም ከአባቱ ለ40 ዓመት ተለየ። አንዴ ባሪያ ሆኖ ሲሸጥ፣ ሌላ ጊዜ እስር ቤት ሲገባ፣ ሌላ ጊዜ ዚና ሰራ ተብሎ አህያ ላይ ተደርጎ በግብጽ ከተማዎቹ ሲዞር የመከራን የሰቀቃን ጊዜ አሳለፈ። ይሄን ግፍ የፈጠሩበት የነብያት ልጅ የሆኑት ወንድሞቹ ነበሩ። ሒስድ ምቀኝነት የነብይን ቤት ይረብሻል። አባታቸውን አመጹ፣ አላህንም አስቆጡ። ወንድማቸውን ለሰቆቃ ዳረጉት። ሒስድ አቡ ጀህልን እስልምናን ከመቀበል ያገደው ምቀኝነት ነው።
ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እውነተኛ መሆናቸውን አቡ ጀህል ያውቃል። ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሊት ተነስተው ሶላት ቁርአናቸው ድምጻቸው ማራኪ ነው ሲቀሩ አቡ ጀህል በለሊት መጥቶ ያዳምጣቸው ነበር። እውነተኛ መሆናቸውን ጠንቅቆ ያውቅ ነበር አቡ ጀህል። አንዴ በለሊት ወጥቶ ሲሄድ ቁረይሾች አዩት። የቁረይሽ ያን ያደረጃጅ አንድ ንጉስ የለም፣ በርካታ ንጉሶች ነው ያሉበት። በአንድ ላይ በህብረት ነው የሚመሩት። ቤተሰብ ሁሉም አላቸው ዘሮች። ያዙት። አንተ አቡ ጀህል በለሊት እየመጣ መሐመድን ለምን የምታዳምጥ? አሁንም ድንገት ያልፋቸዋል። መጨረሻ ያዙትና አቡ ጀህል ወይ እውነታውን ንገረን አሉት። ስሙ ያኔ አበል ሐከም ይባላል። የጥበብ አባት ነበር የሚባል። እስልምናን ብርሃን ማየት ካልቻለ ይሄ ደንቆሮ ነው እንጃሉና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡ ጀህል የድንቁርና አባት ነው ያሉት መጨረሻ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአበል ሐከም አሉት፣ አንተ የጥበብ አባቱ ማለት ነው። መሐመድ ግን ትክክለኛ ነው እንዴ አሉት። እውነትህ ንገረናል። እውነት ልንገራችሁ አለው። እኛና የመሐመድ ቤተሰቦች እኮ በስልጣን ተወዳደርናል። አበሉ አበላን፣ አዘመቱ አዘመትን፣ አለበሱ አለበስን። እኩል እንደ ፈረስ ስንሄድ ከኛ መሃል ነብይ ያላሉ አለ። ከነኛ ቤት ደግሞ ነብይ ማለት አይችልም። فقالوا عندنا نبي يأتيه خبر من السماء ከሰማይ ዜና የሚመጣለት ነብይ ያለኛ ቤት አሉ። ታዲያ እንዴት በዚህ መወዳደር እንችላለን? በአላህ ይሁንብኝ መቼም አልከተለው ማለት አላህ ተቆጣ፣ አንቀጽ አወረደ። فإنهم لا يكذبونك አንተ መሐመድ አንተን እኮ ያስተባብሉ እውነተኛ መሆንን እስላምን ጽት ያለ ብርሃን መሆኑን ያውቃሉ። ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ግን በዳዮቹ በአላህ አንቀጽ ይኮራሉ፣ ያስተባብላሉ። ይሁዳዎች ረሱልን እንዳይከተሉ የጋረደባቸው ሒስድ ነበር። የመጨረሻው ነብይ ይመጣል እናንተ ጋር ገና እንፋለማለን እያሉ መዲና ውስጥ ለሚኖሩ አረቦቹ ይናገሩ ነበር። መጽሐፋቸው ላይ ተጠቅሷል። መልኩ ቁመናው ሽፋሽፍቱ ያይኑ ቅድ ነጩ የጸዳ ጥቁር የጠቆረ አንገተ መቃ አፍንጫው ስንደዶ ጥቁር ጸጉር ያለው ደረቱ ሰፊ ቁመናው መካከለኛ ተጠቅሶላቸው ያዕሪፉነሁ አላህ ያቁታል እኮ ሙሐመድ ከማ ያዕሪፉነ አብናአሁ ልጆቻቸውም ያቁትን ያህል እኮ ያቁታል። ተላከ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ረሱሉ ሲላኩ ሲያዩት ከዓረብ ነው። እነሱ ከበኒ እስራኤል ይሆናል ብለው ነበር። አንከተለው ማሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሒስድ ኩፍር ያስጨብጣል። ምቀኝነት ቀይ መስመር ያስረግጣል። የፈንጅ ቀጠና ነው። አስተባበሉ፣ ራቁ። ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጠላት እንደሆኗቸው እስከ ጫፍ ዘለቁ። ቁረይሽ ጋር ያበሩ በኒ ቁረይዛዎች ለማጥፋት ያልቆፈሩት ድንጋይ የለም። ሒስድ አላህ ውስጣችን ያጽዳው። በሒስድ የተሞላው ልባችን ዛሬ ሜዳችን አበላሸው። ፌስቡክን በከለው፣ ቲክቶክን አወከው። ስድብ፣ ዝልፊያ፣ ማንጓጠጥ፣ መኮፈስ፣ ተናጋሪው ማዳማጩ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ በሽታ ከባድ መሆኑን ስለሚያውቁ በርካታ ማስጠንቀቂያዎችን ሰጥተዋል። ጥፋትን የሞላበት ነው። ኢያኩም ወልሐሰድ ሰውን መመቅኘትን ባካችሁን ተው። فإن الحسد حسدك يأكل الحسنات حسناتاتكم يبلوال كما تأكل النار الحطب لكسات ያቀረብ ክለትን እንጨት ወደ አመድ እንደሚለውጠው ሶላትህን ሐጅህን ዘካህን የሚበላ ነው አሉ። ለምን ሐሲድ ስትሆን ታማለህ። ልክ አልፎ ሲሄድ አንጓጣ እሱ እኮ እናቀዋለን ነው የምትለው። ገና ታማለህ፣ ተንኮል ትሰራለህ። እልፍ ብለው ሲህሩ የሰሩ ሰዎች አሉ። ሰዎች ላይ ትዳር ሊበትኑ ተሳካላት እሱ እኮ ዘጋ በሀብቱ ልጆቹ እኮ ውጤታማ ሆኑ። እንዴ እሱ የተከበረ እኮ ነው ተጭኖታል እኮ ዱንያው ይላል። ወንጀል ያሰራል፣ ስም ያስጠፋል። እሱ ስታይ ፊት እንደተኮሳተረን። ከዛም ነብዩ አስከትለው ምን አሉ? ሐስድ እኮ አሉ ጸጉርን አይደለም ይላጨው ዲንን ይላጫል። ሰውየው ከዲን ሊያወጣው ይችላል።
ይሄስ ሐሰናህ ጋ ነው አካልህንም ይጎዳዋል ሐሲድ እንቅልፍ የለው ሌላው ለበላው እሱ ይራባል ሌላው ለነዳው ሲቆጫል ሁሌም አላህ ጋር ፍልሚያን ህይወትህንም ሊያስከፍል ይችላል በአባስያዎች ስሮ መንግስት ውስጥ በእስልምና ታሪክ ኡመውያ በኋላ አባስያ ምንላቸው መጣዋል በእነሱ ያገዛዝ ዘመን አንድ ታዋቂ መሪ ነበር ሙዕተሲም ይባላል አሞሪያ የምትባለውን ከተማ ጦር አዘምቱ የከፈተ ትልቅ ንጉስ ነው ታዲያ እሱ ዘንድ አንድ ገጠሬ ተወዳጅ ሆነ ይቀርባል ያጫውተዋል ንጉስ ወደደ ያቀርበዋል እሱን በጣም ሲያቀርበው የተመለከተ አንድ ሚኒስትር ይሄን ሰው እንዴት ነው ከዚህ ማርቀው ብሎ ወሰነ ከዛም ቤቱ ጋበዘው ነጭ ሽንኩርት የበዛበት ምግብ አዘጋጀለት እንዲሸታፉ ማለት ነው በጣም አበላው ከዛም ምን አለው ማታ ወደ ንጉሱ ስተድ የነጭ ሽንኩርቱ ሽታ ንጉሱን እንዳያውቀው አፍህን ባክህ ዘጋርጋ አውራው አለው ተስማማ ታዲያ ሚኒስትሩ ቀድሞ ወደ ንጉሱ ገብቶ ነበርና ንጉስ ሆይ ታሪኮን እየሰሙ ነው አላቸው ምን ተፈጠረ ያኮ ብታመጣው ያን እንግዳ ሳያስፈቅድ የሚገባው የቅርብ ወዳጅ ንጉሱ አፉ ይሸታል እያለ ያወራ ነው አለው ተበሳጨ ሙዕተሲም እኔ ባከበርኩ ባቀረብኩት እኔን ከባድ ነው ለነገስታት የመባል ያ ምስኪን ገጠሬ ቤት ገባ ንጉሱ ጋር እንደገባም ነጭ ሽንኩርቱ እንደሸተው ምሳሌ የበላው አፉን ይዞ ማናገር ጀመረ ሲያናገር ንጉሱ ገባው አሃ እኔን ይሸተኛል ብሎ እሱ እንደሸተው ብሎ የኔ አፍ ይሸተዋል ብሎ ነው ይዘጋላ ደብዳቤ ጻፈና ሊያስገድለው ሄደህ ደብዳቤ አድርስና መልእክት ይዘህልኝ አለው የጻፈው ወደሱ ኮማንደሮች ነበር ሲደርስ ይሄን ሰው ግደሉት የሚል ደብዳቤውን ይዞ ይሄ ገጠር ይወጣ ሲወጣ ሚኒስትሩ አገኘ የት ይሄድክና ይሄን ወረቀት አሽጎ ሰጥቶኛል ላደርስ ነው አለው ከዛም ወደ ቤት ነው የምትሄደው ወደዚህ ቦታ አይ መንገዱ ከሚደክምህ እኔ ላደርስልሃል ገላገልከኛ ደብዳቤውን ተቀበለ የት ይዞት ሄደ ወደ ኮማንደሮቹ ሲደርስ የንጉስ ትእዛዝ ነው ለምን እንዴት የለም እንደመጣ ተቀበሉና ቀሉት ያንን ሚኒስትር ከዛ ሚኒስትሩ ሲጠብቅ የለም ንጉሱ 2 ቀን 3 ቀን አላገኘው የተደሲል አይሱኮ ተገሏል አለ ማን ገደለው የሆነ ደብዳቤ ይዞዱ ደብዳቤው ለሌላ እኮ ነው የሰጠው አስጠራ ያንገጠሬ ደብዳቤው ስላድርስልሃል የሰጠውት ከዛ ንጉሱ ጠረጠረ የሆነ ነገር አለ አንተ ለምን ነው ከተማ ላይ ስሜን ያጠፋለው ምን ቢለ አፉ ይሸታል ብለ ንጉሱ ይርሶ ነው ለኮ አፌን የዘጋውት ለርሶ እሱ ያበላኝ ነጭ ሽንኩርት እንደሸተው ከዛም አንድ ቃል አለ لله در الحسد معدله بدا بصاحبه فقتله እንደ حسد ፍትሃዊ ዳኛ የለም በባለቤቱ ነው የሚጀምረው ፍርድ بدا بصاحبه فقتله حسد ህይወትህን ያጠፋዋል ህይወትህን ያበላሸዋል ዲንህን ያጠፋዋል ለዛኑ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደብ عليكم داء الامم የቀደምት ህዝቦች በሽታ ወደናንተ እየመጣ ነው አሉ حسد የሚባል لا تحاسدوا في الصحيحين حسد አትገባቡ አንዳንዱን አይመቀኙ አላህን የሰጠ ያንችሮታ ولا تباغضوا አትጠላሉ ولا تقاطعوا ዝምድናን ጓደኝነት አትቁረጡ وكونوا عباد الله اخوانا يا الله ምትዋደዱ ወንድማማቾች ሁኑ ለማጥፋት አትሩት በንግዱ ከተሳካለት አላህ እንዲሰጥ ለምነው አንተ ምሩት እሱን ለማክሰር እሱን ስም ለማጥፋት ይሄ አኺራን ያበላሻል ابن حزم تقول حمامه من كتاب الله توقع علم ናቸው አንደሉስ ውስጥ ያሁኑ ስፔን ላይ የተከሰተን በነጋዴዎች ማል ፉክክር መጽሐፋቸው ላይ አስቀምጠውታል تقول حمامه ይላል እዚህ መጽሐፍ ላይ አንድን አስገራሚ ታሪክ ይናገራል አንደሉስ ውስጥ ይላል አንድ ታዋቂ ባለ ሀብት ነበር ንግዱ የተሳካለት የነካው ሁሉም ያተርፍለት ታዲያ ይሄ ስኬቱ አራት በሚጠሉት ጓደኞቹ ጥርስ ውስጥ ከተተ ሁሌም ይመቀኙታል ሁሌም ይሐስዱታል ተሳካለት ሆነለት አደገ ያመጣው ይሸጣል የነካው ያተርፋል ሐሰዱት አንዴ እሱን ለማወቅስ ነው አንድ ጁማዓ ወጥ እሱም እንደለመደው ጀለቢያውን ለብሶ ነጭ ጥምጣሙን አድርጎ ከቤቱ ወጣ መንገድ ላይ ጠበቁት አስቆመው አንዱ እንደምን ደናደርክ
ዛሬ ደግሞ አምሮብሃል በተለይ ቢጫው ጥምጣምሃል ሰውየውም ዞራልና አረ ጥምጣሜ ነጭ ነው ብሎታል አይ ቢጫ ነው ግን አምሮብሃል ብሎ ተለይ ሰውየው ምን ነካው ብሎ መንገዱን ቀጠለ ትንሽ እንደተጓዘ ሌላኛው ጠበቀው ዛሬ አምሮብሃል እንዴት ነህ አለው በተለይ ሰማያዊው ጥምጣምሃል እንዴ ምን ነክቶሃል ጥምጣሜ ነጭ እኮ ነው አይ ሰማያዊ እንኳን ነው ግን አምሮብሃል ተለየው ሳይኮሎጂካሊ አታክ አረጉት አከታተል ሱቁ ከመድረሱ በፊት ሶስተኛው ጠበቅ ከፈሃለ ካምሮብሃል ዛሬ በተለይ ቀዩ ጥምጣምሃል እናንተ ሰዎች ምንድነው የምታወሩት ዛሬ ሰው ነው የተሳሳተን እኔ የተሳሳተ ጥምጣሜ ነጭ ነው አሉ ጫፉን አምጥቶ ቀይ እንኳን ቀይ ነው ግን አምሮብሃል ሰውየው ሰማያዊ ጥቁር ቀይ ያለ ሱቁ ውስጥ ገባ ሱቁ ውስጥ ገብቶ ከፍቶ እንደለመደው ስራ ሊጀምር ሲል አራተኛው መጣ ዛሬ እንዴት አምሮብሃል ንጋቱን መስልሃል በተለይ ቢጫው ጥምጣምሃል እናንተ ሰዎች ምንድነው የምታወሩት ጥምጣሜ ነጭ ነው ውጣልኝ አለው ተበሳጨ ጮኸ ይላል ኢብኑ ሐዝም ከዛም ራሱ ማውራት ጀመር ቢጫ ጥቁር ነጭ አቅሉ ተነካ ይላል ኢብኑ ሐዝም ምን ያሉ ይሰው በሂደት አበደ ይላል አንደሉስ ጎዳና ላይ ይህም ባለሀብት ከሀብቱ ከስሮ ራቁቱን እየሄደ ህፃናት በድንጋይ ሲያባሩት መለከት ነበር ይላል አላህ ውስጣችን ከሐስድ አዝለው አላ ወፈعلوا الخيرات واستغفروا ربكم فطوبى للمستغفرين الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشانه وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه أما بعد ود ወንድሞቼ ከዚህ በሽታ የሚጸዳ የለም የነቢያትን ጓዳ የጎበኘን ወንድም ላይ ወንድም ቢላ ያስወጣ ነው ሕስድ ከባድ በሽታ ነው ሰማይ ጀመረ ምድር ላይ ነጠረ እኛው ጋር ተበተነ ይህን ቀልብ ካልታደግነው ካላዝነው ከባድ ነው እንደምታውቁት አላህ የውድድርን የሕስድን ስሜት እኛ ውስጥ አርጓል ዓላማው ግን ለኸይር እንድንሽቀዳደም ነበር ፈስተቢቁል ኸይራት በኸይር ተሽቀዳደሙ ምታሐስደው በኸይር ስራ ነው እሱ መስጂድ ሰራ እኔም መስራት አለብኝ እሱ አበላ እኔም ማብላት አለብኝ እሱ ሰደቃ ሰጠ እኔም እሰጣለሁ የልጆቹ ሐፈዙ እኔም ማሳሐፈዝ አለብኝ ምንጩ ንጥረ ነገሩ ኸይር ነበር ያዘለው ወሳሪዑ ተሯሯጡ ተሽቀዳደሙ ነበር ገለበጥ ነውና ለተንኮላዋል ነው ይሄን አላህ ያስቀመጠው እኛ ውስጥ ያለን ኢነርጂ ስሜት ገለበጥ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሐሰደ ኢላ ፊትነተይ ለውለት ነገር ቢሆን እንጂ ሕስድ የለም ይላል አንድ ሰው አላህ ብር ሰጥቶት ሲበትን ካየው አረስጠንና አንበትን ይሄ ይቻላል አለም ለአንዱ ዒልም አላህ ሰጥተው ቁርአን ሰጥተው ሲያቀራ ሲያስተምር አየው እንደሱ ስጠንና አንስት ይሄ የሚመሰገን ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ መነሻው ሕስድ ኸይር ነበር ውድድር ነበር አላህ የሰው ልጆችስ መፍጠር ይፈልግ ለሚثل هذا فليعمل العاملون فليتنافس المتنافسون ፉክክር ውድድር ሩጫ እንዲጀመር ነበር እኛ ገልብጠን ሰው ማጥፊያ ያደረገ እንደ አይነት ስሜት የተሰማው ሰው ሶስት ነጥቦችን ይመልከታለሁ የመጀመሪያ ሕስድ ዲንህን የሚላጭ መሆኑን ልብ በል እሱን ልብ በል ሁለተኛ ሕስድ ማለት አላህ የሰጠውን ጸጋ መቃረን ጦርነት ከአላህ ጋር አም يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله አላህ ለባሮች የሰጠውን ጸጋ ይመቀኛሉ እንደ ይላል አላህ የራሱ ጥበብ አለው አንዱን ሀብታም አንዱን ማዕከለኛ አንዱን ዓሊም አንዱን ጃሂል አንዱን ጤነኛ አንዱን በሽተኛ ወረፈዕና بعضكم فوق بعض درجات አበላልቷል አንተ ጥበበኛ አይደለህም ማለት ነው ሐሲድ ማለት ውሳኔ ትክክል አይደለም ለምን ልጆች ሰጠኸው ለምን ሀብት ሰጠኸው ለምን ዒልም ሰጠኸው ፍልሚያ ከአላህ ጋር አላ للذي غل علي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه إذ لم ترضى لما وهب كما قالوا فيلمي الله قاكم لمن سطاوكم እንዴት ተሳካለት እንዴት ሰው ተቀበለው እንዴት ለስኬት በቃ ግጭት እኮ አላህ ዘለ
ለዛው ኢብኑ መስዑድ ምን ይላሉ እባካችሁን የአላህን ጸጋ አትፋለሙ ይላሉ ማን ነው እንደሚፋለም ሲሏቸው ሐሲድ ነው አሉ ምቀኛ ማለት ከአላህ ጋር ነው ጦርነት እንዴት ተሰጠዋለህ ለሱ እንዴት ተሳካለት ግጭቱ ከአላህ ጋር ስለዚህ አንድ ሰው ሲሐስድ አላህ ጋር እየተፋለመ መሆኑን ይወቅ እጁን ይሰብስብ ሶስተኛ ከሕስድ የሚጸዳ የለም ሐሰኑል በስሪን ጠየቋቸው ሙእሚን ሕስድ ይገባል እንዴ አሏቸው ላ አባለክ አሉት ምን ነካሉ የዩሱፍ ወንድሞች የነብይ ልጆች እኮ ናቸው እነሱም ውስጥ ገብቷል ታዲያ ምን እናርጋሉ ውስጥ ሲፈጠር ፈነዋል ኢብኑ ተይሚያ ያይዘው ይናገራል ምንም አካል ከሕስድ አይጸዳም ትንሽ ናጥ ያረጋል ግን አሉ ኢብኑ ተይሚያ መልካም ሰዎች ያፍኑታል መጥፎ ይገልጠዋል ኮሜንት ላይ ገብቶ ይሳደባል ስምህን ያጠፋል ሲህር ይሰራባል እንደዛ ነጋዴ ሊያሰክርህ ይመጣባል መጥፎ ሰዎቹ ይራመዱታል ሌላው ሲፈጠር ዋጥ استغفار ያደርጋል ዱዓ ያረጋል ውስጡ እንዲወጣ አላህ ሆይ ለሱ ሰጠዋል ለኔም ስጠይ ለኔም ሙላል ለሱ እንደሙላህለት አስተግፍሩላህ ለተሰማይ ስሜት ከራሱ ጋር ፍልም ያደርጋል አራተኛው ሰውየውን ተውና አላህን ጠይቀው ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض አንዳችሁ ለአንዳችሁ አላህ ያበላለጠው ነገር አትመኙ አለና አላህ አስከትሎ ወስአሉላህ ሚን ፈድሊ አላህን ከችሮታው ለምኑታል ለዛ ሰው ከሰጠው ሀብት በላይ አላህ ይሰጣል ከሰጠው ዒልም በላይ ይሰጣል ከሱ የተሻለ ትዳር ከሱ የተሻሉ ልጆች እህቶችን ብትሆኑ ከሱ የበለጠ ቁንጅና ሕስዱን ተውት የሌላውን አትመኙት ወደ አላህ እጃችሁን መልሱት ጸጋ ደግሞ ለተቸርከው ወንድሜ ሶስት ምክሮችን ልቸር መጀመሪያ ጸጋ የተሰጠው ሰው ሐሲድን የሚከላከለው ራሱ ነው መጀመሪያ ካለህ ነገር አካፍለው አንዳንዱ እሱ ይዛል ሌላው ችግር ውስጥ ነው ቤተሰብ ሊሆን ይችላል ዘመድ ጎረቤት አብሮ አደግ እሱ ዛ ጥቁሩ መኪና ላይ ነው ያለው እነዛ ደግሞ በግራቸው እንዴት ሕስድ አይገባቸው ለዛ ነው አላህ ቁርአን ለነብዩ خذ من اموالهم صدقه ከገንዘባቸው ዘካን ሰደቃን ያዝና ለድሆቹ በትናል ለምን ተطهሩهم ታጸዳቸዋል ሰጩን ከስስት ታጸደዋል ተቀባዩን ከምቀኝነት ታጸደዋል ካካፈልከው አላህ ያኑርልኝ ነው የሚል ዘግተ ከበላ ግን ጥርስ ነው የሚነግሳ አብሮን እኮ ትናንትን ያደጋውን ዘግቶን አለፈ ይላል አራቀዋለሁ እኮ እንዴ ነው የምትሰሙት ካላህ አካፍለው የሕስድ አይን ተሰብራለህ ጠርታ አካፍለው ጋብዘው ሰደቃ ሰጠው አቋቁመው ጊፍት አምጣለት ላንተ ዱዓ አድራጊ እሱን እንኳን ለሐስድ ዘባዋል ሁለተኛ እንዳትኮራ ዘግተህ እንዳታልፍ ሰርጋቸው ላይ ተገኝ ስኬታማ ነኝ ብለህ እንዳትሸሽ ለቅሶ እንዳትጠፋ መንገድ ላይ በደንብ ሰላም በላቸው ደስ ነው የሚለው ስኬታማ የሆነ ሰው ወርዶ ሰላም ሲለው ሲያቀፈው ያንተ ዱዓ አድራጊ እሱ የሐሲድን አይን የምትሰብረው አንተ ራስህ ባለመኩራት በማካፈል ይሄን ሁሉ አርገ ደግሞ አልፎም ይመጣል ሐሲድ አይኑ ማይሰበር እሱን ዱዓህን ያዝበት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁሌም አንድ ሙእሚን ተዋት بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء لا ችግር አይገጥመው اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ከፈጠረው ነገር ሁሉ ሙሉ በሆነው ስሙ ተጠበቃለሁ ብለ አዝካር الصباح والمساء አድርግ አንተ ያኔ የብረት አጥር ውስጥ ነው ያለ قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ከሱብሂ በኋላና ከአሱር ወይ ከመግሪብ በኋላ ሶስት ያዝ አንተ በትልቅ የሆነ ጥበቃ ውስጥ ነው ያለ ያኔ እነሱ ችግር አይጎዳ የምትገኘው ከነዚህ ጥበቃ ውስጥ ስትወጣል አይንም ይጎዳ ነብራትን ወደፊት ቀጥታ እሱና ነሳለ የሕስድ ውጤት የሆነውን አይነናስ ምንለው የብዙ ህይወቶችን ያመሰቃቀለው የልብ በሽታዎችን ያከምነ ምንሄድባቸው ብዙዎች ይኖሩናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውስጣችን ከመጥፎ ነገር አላህ ያጽዳው አንድነታችን አላህ ይጠብቀው ለሌላው ወንድማችን መልካም ከሚያስቡት አላህ ያደርገን يا من تحبون النبي محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى فصلاتكم وسلامكم نورا لكم بأمسكم وفي يومكم ولكم غدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء والسمعة والعجب والكبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ألا فأقم الصلاة.